प्रभु यसु मसीह के आने का जिहड़ा समा असीं क्रिसमस का करके असीं हरेक साल मनाने उस दे विच हमेशा क्योंकि एक तां समा थोड़ा हुंदा सीगा, एक वो दिसंबर के 2-3 हफ्ते हुंदे सीगे उस तो क्रिसमस तो पहला, और बेसिकली क्रिसमस वाले दिन साडा आउटरीच मिनिस्ट्री हुंदी सी, साडा ध्यान उधर नूं हुंदा सी। सो असीं बहुत सारियां चीज़ां उस इस दिन दे बारे देख नहीं सकदे सीगे, और ये एक मजबूरी भी सी। मोस्टली असीं जिहड़ियां चीज़ां देखदे सीगे वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ लेकिन बहुत सारिया चीज़ां रह जांदियां सी। प्रभु ने सानू हुण एक समा दिता जिस दे विच एक खास बरकत है। बेशक इस वेले दुनिया के उत्ते बवा और ये कोई अच्छा समा नहीं चल रहा, क्योंकि साडे घर दे विच भी इस बवा ने एक इंसान नूं लै लिया। लेकिन प्रभु का शुक्र है कि वो प्रभु दे घर ये एक बहुत भारी समा साडे उत्ते आया, जो असीं ये कह सकते हैं कि ये समा सारी दुनिया के उत्ते आया, और उसके पिछे कोई कारण ना, ये प्रभु के पैरों की धमक आ जिहड़ी सानूं सुननी शुरू हो गई। कि असीं हाले देख तो नहीं सकते क्यों आ गया, पर पैरों की धमक शुरू हो गई है, धरती हिलनी शुरू हो गई है। सो सानू अपनी तैयारी करनी चाहिए, और इस करके मेरी वध तो वध कोशिश हुंदी है कि असीं इस थोड़े जिहे समय दे विच वध तो वध प्रभु दा वचन पढ़ीए, और जिहड़ा साडे अंदर दिल दीआं नीहां दे विच जाए और सानू प्रभु दे विच मजबूत करे। वध तो वध असीं इस वचन नूं जाणीए, जो इतिहास इस दे विच दित्ता गया उस दे पिछे कोई कारण आ, उस नूं जानण दी कोशिश करें। पिछले दिन असीं देखिया यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला, कल असीं देखिया सी मत्ती ने दे राहीं जो सानू इब्रानी लोकां दे वल्लों एक प्रभु दी वंशावली दिखाई गई, और असीं खास करके उहदे विच औरत दे बारे देखिया सी, अपणियां भैणां दे बारे देखिया सी जिन्हां नूं प्रभु ने बरकत दित्ती, और जिन्हां नूं ओह मां कहण तो शर्माया नहीं शर्मांदा, जिन्हां नूं इस धरती ते अपनी दादी कहण तो वो नहीं शर्मांदा। रहाब एक वैश्वा सी, प्रभु ने उसकी जिंदगी बदल। वैश्वा वो पता नहीं केड़ी उम्र दे विच बेचारी बनी होनी है, और उन्हें वैश्वा ही मरना सी, लेकिन नहीं, प्रभु उसकी जिंदगी दे विच आया और उसनूं बरकत दित्ती, और बड़े उच्चे अहुदे तक उसनूं लैके गया। उस तो पहला असीं प्रभु दे वचन दे विच फिर गांह जाके देखिया कि किस तरह सुलेमान दी मां बैतशेबा, जिस दे नाल उत्थे दे राजे ने गुनाह कीता, सो प्रभु ने उन्होंने तो सजा दी, पर उस बंदी नूं सजा नहीं दी। उसके दोनों बेटे, अज उसके दोनों बेटियां दे बारे एक बारी कल देखिया सी, एक बारी अज देखांगे। दोनों बेटियां नूं प्रभु ने बरकत दी, और दोनों बेटियां दे राहीं उसने अपनी वंशावली चलाई। 2 लाइनां उत्थों चलियां। उस तो बाद असीं जिसले प्रभु दे विच देखदे पए सीगे तां असीं तमार दे बारे देखिया, और तमार किस तरह प्रभु ने उस बच्ची नूं उसका हक दवाया, और सब तो बड़ा हक उसनूं ये मिलिया कि असीं वचन दे विच देखिया कि उसका पुत्र प्रभु यसु मसीह दी लाल दे विच आया। इंसान ने, दुनियावी मर्द ने जिस वेले पाप किया तां उसने फट कहता कि जिसले प्रभु ने पूछा कि तैनू कहने कहता तू नंगा है कि तू फल तो नहीं खा लिया, उन्हें झटपट कहता कि आ जिहड़ी तू मैनू दित्ती है इन्हें मैनू फल खिलाया, फटाफट उंगल चुक देती। और प्रभु ने उस चीज नूं याद रखिया, तो उन्हें औरत दे द्वारा ही साडी मुक्ति लैके आया। औरत नूं उसने बहुत उच्चा स्थान दिता प्रभु दे शब्द दे विच।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ 105 ਪੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯੂਸਫ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੇਲੀ ਹੈ। ਹੇਲੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਥਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਥਾਤ ਦਾ ਲੇਵੀ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਦਾ ਮਲਕੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੰਨਾ ਅਤੇ ਹੰਨਾ ਦਾ ਯੂਸਫ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਤੀਥੀਆ ਦਾ ਅਮੋਸ, ਅਮੋਸ ਦਾ ਨਹੂਮ, ਨਹੂਮ ਦਾ ਹਸਲੀ ਅਤੇ ਹਸਲੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਗਵਾਈ ਸੀ। ਨਗਵਾਈ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤ, ਮਾਤ ਦਾ ਮਥਿਤੀਆ, ਮਥਿਤੀਆ ਦਾ ਸਿਮੀ, ਸਿਮੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯੋਸੇਕ, ਯੋਸੇਕ ਦਾ ਯਹੂਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਯਹੂਨਾਨ, ਯਹੂਨਾਨ ਦਾ ਰੇਸਾ, ਰੇਸਾ ਦਾ ਯਰੂਬਾਬਲ, ਯਰੂਬਾਬਲ ਦਾ ਸਲਤੀਏਲ ਅਤੇ ਸਲਤੀਏਲ ਦਾ ਨੇਰੀ ਸੀ। ਨੇਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਲਕੀ, ਮਲਕੀ ਦਾ ਐਦੀ, ਐਦੀ ਦਾ ਕੋਸਾਮ, ਕੋਸਾਮ ਦਾ ਅਲਮੋਦਾਮ ਅਤੇ ਅਲਮੋਦਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏਰ ਸੀ। ਏਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੱਸੇ, ਜੱਸੇ ਦਾ ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦਾ ਯੋਰਾਮ, ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਲੇਵੀ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਦਾ ਸਮੂਨ, ਸਮੂਨ ਦਾ ਯਹੂਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਯੂਸਫ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਯਨਾਮ ਅਤੇ ਯਨਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਲੀ ਯਕੀਮ ਸੀ। ਅਲੀ ਯਕੀਮ ਦਾ ਮਲੀਆ, ਮਲੀਆ ਦਾ ਮੇਨਾ, ਮੇਨਾ ਦਾ ਮਤਾਤ, ਮਤਾਤ ਦਾ ਨਥਾਨ ਅਤੇ ਨਥਾਨ ਦਾ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੱਸੇ, ਜੱਸੇ ਦਾ ਉਬੇਦ, ਉਬੇਦ ਦਾ ਬੋਆਜ਼, ਬੋਆਜ਼ ਦਾ ਸਲਮੋਨ ਅਤੇ ਸਲਮੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹਿਸੋਨ ਸੀ। ਨਹਿਸੋਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਮੀਨਾਦਾਬ, ਅਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਅਡਮੀਨ, ਅਡਮੀਨ ਦਾ ਅਰਨੀ, ਅਰਨੀ ਦਾ ਹਸਰੋਨ, ਹਸਰੋਨ ਦਾ ਪਿਰਸ ਅਤੇ ਪਿਰਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯਹੂਦਾ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਯਕੂਬ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਇਸਹਾਕ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਅਬਰਾਮ, ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦਾ ਨਹੌਰ ਸੀ। ਨਹੌਰ ਦਾ ਸਰੂਗ, ਸਰੂਗ ਦਾ ਰਊ, ਰਊ ਦਾ ਪਲਗ, ਪਲਗ ਦਾ ਏਬੀਰ ਅਤੇ ਏਬੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਲਾ ਸੀ। ਸਲਾ ਦਾ ਕੇਨਾਨ, ਕੇਨਾਨ ਦਾ ਅਰਪਾਜ਼ਦ, ਅਰਪਾਜ਼ਦ ਦਾ ਸੇਮ, ਸੇਮ ਦਾ ਨੂਹ ਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੇਮਕ ਸੀ। ਲੇਮਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਥੂਸਲਾ, ਮਥੂਸਲਾ ਦਾ ਹਨੋਕ, ਹਨੋਕ ਦਾ ਯਾਰਦ, ਯਾਰਦ ਦਾ ਮਹਿਲੇਲ, ਮਹਿਲੇਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਨਾਨ ਸੀ। ਕੇਨਾਨ ਦਾ ਅਨੋਸ, ਅਨੋਸ ਦਾ ਸੇਥ, ਸੇਥ ਦਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੇਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਯੂਸਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਨ ਕਿਉਂ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਜ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਰੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੂਥ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਓਮੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ,
उसने कहा कि नियोमी अपने पुत्रां दी ते पति दी जमीन बेचना मंगदी है, पहला हक तेरा, तू लै लो। उसने कहा हाँ मैं अपने हक का उपयोग करूंगा, मैं लेना। पर उसने कहा नहीं, इस नाल एक बैगेज भी है, क्योंकि असी यहूदी लोग किसी नूं भी बेऔलादा छड्ड नहीं सकते, किसी का खानदान खत्म नहीं कर सकते। सो हुण तैनूं एक काम करना पैना कि एक तो तैनूं रूथ दे नाल विआह करना पैना, और जिहड़ी उस तो संतान पैदा होएगी वो तेरी नहीं होएगी। उसने कहा भी, और दूसरा नियोमी वो बुजुर्ग औरत भी तैनूं मिलनी। उसने कहा ये काम मैं नहीं करना, क्योंकि रूथ दे नाल विआह करके उसनूं उस खानदान दा हैड बनना पैना सी, बेटा बनना पैना सी, और बेटा बन के नियोमी दे लई उसनूं औलाद पैदा करनी पैनी सी। इस करके उन्होंने बच्चे नूं नियोमी दी गोद दे विच पाया, और फिर दस्सिया गया कि उसकी सांभ संभाल की सारी जिम्मेवारी नियोमी ने ले ली। जिसलिए असीं कल पढ़ते पे उसकी दादी ने ले ली। वो बच्चा उस खानदान दे लई पैदा होया। हेली जिहड़ा असीं पढ़ते पे हां कि हेली जिहड़ा सीगा इह इसदियां दो बेटियां सी। एक असीं ये सानू मोस्टली चर्च हिस्टरी दे विच पता लगदा कि जिहड़ी दूसरी सीगी ओह ऐन सीगी, और एक मैरी सी। सो यूसुफ नूं उसदा पुत्र बनना पैना सी। सो ये जिहड़ी लाइन असीं देखदे पए हां, ये असल दे विच ये जिहड़ी लाइन आ ये एक्चुअली मरियम दी लाइन आ, मैरी दी लाइन आ। मरियम जिस तो प्रभु यसु मसीह पैदा होए। लोग ये समझदे सी, इसनूं बड़े तरीके दे नाल देखो इत्थे दस्सिया गया, लोग ये मनदे सी कि यसु यूसुफ दे पुत्र, यूसुफ दे जिहड़े पुत्र आ यसु ओहदे मनदे सी। इस दे विच बहुत बड़ा राज है, और जिहड़ा राज है, क्योंकि जे इन्हां ने इत्थे यह दसना सीगा तो फिर असीं ये भी कह सकते सी कि लोकी मनदे सी यसु दा पिता यूसुफ है, लोकी मनदे सी यूसुफ दा पिता हेली है, लोकी मनदे सी हेली दा पिता मत्तात है। लेकिन नहीं, सिर्फ एक बार ये चीज यूज की गई है, और ये सानू अगे जाके पता लगेगा कि किस तरह ये सारा होया। हुण मैं I'm gonna leave that here। सो मैं तुहानू जिहड़ी चीज दस्सी है, क्योंकि ओहदियां बेटियां ही सीगियां जिस वेले उसने विआह कीता यूसुफ ने, ते यूसुफ नूं ओहदा घरवाला बन के नहीं जाना पिया, बल्कि हेली दा बेटा बन के उत्थे जाना पिया। सेम जो असी रूथ की किताब दे विच पढ़िया सी, बिल्कुल उसे तरह असी उत्थे दा उस वेले जो उत्थे दे जो उन्होंने जजेस ने, उत्थे दे जजेस ने, जो जाशुआ ने ये उन्हां दे लई नियम छड्ड गया सीगा। क्योंकि जाशुआ दी पुस्तक दे विच असी अगर पढ़िए तो बिन्यामिन दे कबीले ने जिहड़ा सीगा उसने उन्होंने बगावत कर दित्ती सी, ते बाकी फिर 11 कबीलियां दे लोकां ने रल के बिन्यामिन दे कबीलियां दे सारे बंदे मार सटे सी। फिर औरतां ने पूछा कि तुसीं साडा कबीला तबाह कर दित्ता, साडा कबीला खत्म कर दित्ता, हुण असीं इस कबीले नूं किस तरह चला सकदे। सो उन्होंने हर एक कबीले दे विचों जिहड़े योग नर सी उन्हां दे कोल कल्ले, और इस तरह बिन्यामिन दा जिहड़ा कबीला सी दुआरा चलिया। और इसे करके असीं कई जगह ते पढ़ते हैं जिसलिए वो कहंदा मैं तो बिन्यामिन दे कबीले दा है, साडा तो कबीला भी छोटा है, और फिर मैं घर चों सब तो छोटा सी पिछे पढ़िया सी, उसका यही कारण सी। जिसलिए असीं प्रभु दे इस वचन दे विच आउने आ तां दोनां दे विच दोनां जिहड़ियां वंशावली दे विच दो थां क्रॉस हुंदे आ नाम,
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਜਾਓ 27ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, 26 27 ਆਇਤ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜੂੰਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਗਵਾਈ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤ, ਮਾਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਤਿਆ, ਮਥਿਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਿਮੀ, ਸਿਮੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯੋਸੇਕ, ਯੋਸੇਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯਹੂਦਾ। ਠੀਕ, ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਯੋਹਨਾਨ, ਯੋਹਨਾਨ ਦਾ ਰੇਸਾ, ਰੇਸਾ ਦਾ ਜਰੂਬਬਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਰੂਬਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਨੀਹਾਉ ਜਰੂਬਬਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਲਤੀਏਲ ਅਤੇ ਸਾਲਤੀਏਲ ਦਾ ਨੇਰੀ ਸੀ। ਜਰੂਬਬਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਰੂਬਬਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਅਗਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 32ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਕਨਿਆ ਸਾਲਤੀਏਲ ਦਾ, ਸਾਲਤੀਏਲ ਜਰੂਬਬਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਰੂਬਬਾਲ ਅਬੀਹੂਦ ਦਾ ਤੇ ਅਬੀਹੂਦ ਇਲਕਿਆਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪਿਤਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਲਤੀਏਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਯਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਰੂਬਬਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਲਤੀਏਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਜਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 709 ਪੰਨਾ ਜਾਂ 706 ਪੰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਤੀਏਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰੂਬਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। 709 ਪੰਨਾ ਅਜਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਅਜਰਾ ਤੇ ਨehemiah ਦੀ ਪੋਥੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਰੂਬਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਔਰ ਇਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋ ਫੋਰ ਇਟ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਪੰਨਾ ਹੈਗਾ 709। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਇਸਰਾਇਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਤਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਯੋਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਤੀਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲਤੀਏਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਤੀਏਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਦੋਨ ਤੋਂ ਸੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਾਖਸਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਫਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਰੂਬਾਬਲ, ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਯੇਸ਼ੂਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਦਮੀਏਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹੋਦਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੇਵੀ ਹੋਨਾਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ, 13 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੈਣ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਜਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਢੱਠਾ ਆ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਆ, 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਸ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਘਟੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਓ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ
ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣੇ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਈਵਨ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ 70 72 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਕਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਰੂਸਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜ਼ਕਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 5ਵਾਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਆਇਤਾਂ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ 5ਵਾਂ ਭਾਵ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਆਇਤਾਂ। ਫਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। Go ahead, ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਗਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਬੀ ਜੋ ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਸਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਤਨਈ ਸਥਰਬੋਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਨਾ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਪੱਤਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੈਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਖਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਕਾਈਵ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਇਰਸ ਦ ਕਿੰਗ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ
उस दियां पहलियां कोई जना 5 आयतां पढ़े। मैं पढ़दी हां पास्टर जी। हाँ जी, हाँ जी। तद राजा दारा ने हुक्म दिता कि शाही लिखतां विच जो बाबल विच हन इस संबंध विच खोज कीती जावे। पर अंत विच मदई प्रांत दे नगर अहमदाबाद विच एक लिखत मिली जिस उत्ते लिखिया होया सी राजा खोरस ते राजा दे पहले साल विच राजा खोरस ने ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲਾ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 70 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੜਾਈ 27 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ 3 ਪੱਥਰ ਦੇ ਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਵੀਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। रखे जान। तो जिसलिए उन्होंने साइरस का एक खत पढ़िया जो उसने हुक्म दिता सी और साइरस सम्राट सी डायरियस वर्गे कई राजे उसके थल्ले सी और ये जड़ा राज सीगा इसनूं असीं ईरान कहने अज ओह ईरान दा राजा सी और ईरान तो उन्हां दा जड़ा बेसिकली बॉम्बे तक इंडिया दे बॉम्बे तक उन्हां दा राज फैलिया सी। इस करके सानूं अज भी पारसी लोग फरीसी नहीं एक कौम है पारसी लोग ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਗਏ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਸ ਆਇਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। 6ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤਤਨਈ ਸ਼ੁਬਰ ਬੋਜਨਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਸ ਸਭ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਖਰਚੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਜੋ ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਲਦ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੂਣ ਦਾਖਸਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਸ ਵੀ ਮੰਗਣ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟੀ ਪੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟੀ ਪੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਸ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। Go ahead. ਤਦ ਰਾਜਪਾਲ ਤਤਨੇਈ, ਸਥਰਵੇਜ਼ਨੇਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਗਈ ਨਵੀ ਅਤੇ ਈਦੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤਰਹਸ਼ਸਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬਲਦ, 200 ਛਤਰੇ ਅਤੇ 400 ਮੇਮਣੇ ਬਲੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਲੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਈਵਨ ਜ਼ਕਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਕਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਸਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਜ਼ਕਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜ਼ਕਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਹਾਸਤਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
पढ़ते हैं ਤਾਂ इसका नाम भी बहुत ज़्यादा आउंदा है। सो लेकिन ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਲਾਤੇ, ਲੋਕ ਰਲਾਤੇ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ। ਅਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ। 19 ਆਇਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। अगले साल प्रवास तो वापस आए लोकां ने पहले महीने दी 14 तरीक ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਸਭ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨ। ਲੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਬਬਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਹਮਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਮਿਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਹਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਿਹਮਾਇਆ और ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ 44 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 748 ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਸਟ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਦਾਨ। ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਾਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਅਸਾਫ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਗੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਬਬਾਲ ਅਤੇ ਨਹਮਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਬਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ।
ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਔਰ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਲਕੀਅਮ ਦਾ ਮਲਿਆਮ, ਅਲੀਆ ਦਾ ਮੇਨਾ, ਮੇਨਾ ਦਾ ਮਤਾਤ, ਮਤਾਤ ਦਾ ਨਥਾਨ ਅਤੇ ਨਥਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਲਮਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਲਮਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਹਬੋਆਮ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਤਸ਼ੇਬਾ ਨੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਲਮਨ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਮੈਰੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਲੈਕ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਟੱਪੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 36ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਲਾ ਦਾ ਕਨਾਨ ਦਾ ਅਰਪਾਜਤ ਦਾ ਸੇਮ ਦਾ ਨੂਹ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਮਕ ਸੀ। ਲਾਮਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਥੂਸਲਾ ਅਤੇ ਮਥੂਸਲਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਨੋਕ ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਦਾ ਯਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਪਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਤਪਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 5ਵਾਂ ਭਾਗ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 32 ਆਇਤਾਂ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 18ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 900 ਕੁਛ ਸਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਆਇਤਾਂ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 18 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹ ਦੇ।
ਯਰਦ 162 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹਨੋਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਨੋਕ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਯਰਦ 800 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 962 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਥੂਸਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਥੂਸਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੋਕ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 365 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਥੂਸਲਾ 147 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਾਮਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਲਾਮਕ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਮਥੂਸਲਾ 782 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 969 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲਾਮਕ 182 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਚੈਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਮਕ 595 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 777 ਸਾਲ ਸੀ। ਨੂਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਜਾਫਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਹਨੋਕ 365 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਆ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਈਜਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਸੇ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਹਾ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 70-72 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਥੂਸਲਾ ਤੇ ਲਾਮਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੋਆ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰਾਤੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈਨ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਮਥੂਸਲਾ ਵੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ? ਯੈਸ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਹ ਮਥੂਸਲਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਔਰ ਨੋਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਮ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲੱਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਗੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਥੂਸਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਲਾਮਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, 6ਵਾਂ ਪਾਠ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਫੂਕੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ। ਜ਼ਰੂਬਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਦਦਗਾਰ ਘੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਰੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, 37ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਮਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਥੂਸਲਾ, ਮਥੂਸਲਾ ਦਾ ਹਨੋਕ, ਹਨੋਕ ਦਾ ਯਾਰਦ, ਯਾਰਦ ਦਾ ਮਹਲੇਲ, ਮਹਲੇਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇਨਾਨ ਸੀ, ਕੇਨਾਨ ਦਾ ਅਨੋਸ, ਅਨੋਸ ਦਾ ਸੈਥ, ਸੈਥ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਦਮ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਦਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋਲੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਫੂਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅਗੇਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋਲੋ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੈਵਨਲੀ ਬਾਉਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਘੇਰਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰਪ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਵਾਨੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਆਦਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜਾ ਆਦਮ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਟੱਡੀ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਬਲੈਸ ਯੂ।